बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਫਰੂਕ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਵਰੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਐਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर। जनाब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? खुरम साहब ਤੁਹਾਡਾ सवाल बड़ा मजबूत है, इनका जवाब भी मजबूत देना जी चाहिए। शुक्रिया जनाब। खुरम साहब वो रंग जो तसव्वुर में उभरे तस्वीर बना देता है तू, फनकार है कच्चे धागों से जंजीर बना देता है। बहुत खूब बहुत खूब। गुजारिश ये है कि मैं बेयारो मददगार से नहीं गया, अलहमदुलिल्लाह मैं अपने वालदैन की इजाज़त नाल सन 1971 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री च कदम रख दिता जी बहुत। और ये मेरा कदम इस वास्ते कदम साबित होया खुरम साहब कि मेरे पीछे मेरी बैकग्राउंड च मेरे टीचर जनाबे ए रियाज साहब जिन्हों की फिल्म शेरां दी जोड़ी मशहूर पंजाबी जी जी सईयां पंजाबी मशहूर और खेड मुकद्दरां दी पंजाबी मशहूर और आशिक लोक सुदाई जी कश्मीर पिक्चर का एक अदारा सी बड़ा मजबूत, वो उन्होंने दे डायरैक्टर सन। मेरे एक मौसम जिस तरह तुसी मेरे मौसम बहुत शुक्रिया। सलीम साहब डॉक्टर साहब वो मैंने बड़ा प्यार करते सन, वो मैंने इन्होंने को लै गए, मैं ए रियाज साहब का शागिर्द हो गया। अलहमदुलिल्लाह अज उन्हों की वजह नाल ही मैं इस जगह पर पहुंचा कि मैंने तुसी राइटर डायरैक्टर एंड एक्टर कह रहे हो। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 45 ਵਰੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 45 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? गल ये खुरम साहब कि दिल बड़ा दुख रहा जी तुसी सवाल कर रहे हो तो मैं अंदरों बिल्कुल फटे हैं। इस फटे लीर इस फटे कपड़े को कोई भी नहीं जोड़ सकता। फिल्म इंडस्ट्री के विच की खोया की पाया, अपनी पूरी जिंदगी 22 साल की जवानी के विच मैं गया सी जी ते मैं 60 साल की उम्र च उत्थों वापस आया जो फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल सफ़े हस्ती तो मिट गई। खुरम साहब ये एक इतना खौफनाक सफ़र है जिंदे विच दी मैं गुजरिया, भुख दुख झगड़े झेड़े कल्ला ही जरदा जाना वा, बस दुखां दी ज़रबां खांदा मरदा जाना वा, क्या बात। उंगल उत्ते दंदी वढ़ के वक्त गुजारी जाना वा, काम शम ते है कोई नहीं बस डंग टपाई जाना वा। अल्लाह अल्लाह। खुरम साहब लोकी वेले फिर के भी घर चलाए जाते हैं, मेरे नालों लोकी चंगे हद मुकाई जाते हैं। खुरम साहब मैनू भी कुछ करना चाहिए, भुखा नहीं हो मरना चाहिए, भुखे ढिड नूं भरन वास्ते मौत नाल ते लड़ना चाहिए। मैं एक चपड़ासी तो थर्ड अप्रेंटिस तो असिस्टेंट डायरैक्टर, फिर मैं चीफ असिस्टेंट डायरैक्टर, फिर मैं एसोसीएट डायरैक्टर, फिर जाके मैं राइटर डायरैक्टर कन्फर्म होया। फिर लोगों ने मैनू मेरी भुख नूं ढकण वास्ते मैनू ज़ाती तौर फिल्मां 'च भी काम करना पिया। बहुत भुख देखी, बहुत गुरबत देखी, बहुत तकलीफां देखियां खुरम साहब। मेरी अखां 'ਚ सिर्फ तुसीं अथरू नहीं देख रहे, मेरा दिल रो रहा। और अज की इस काविश तो इस जिथे मैं जिस नशिस्त से बैठा है तुहानूं इंटरव्यू दे रहा, ये मेरी बर्दाश्त है कि मेरा दिल पूरी ताकत नाल धड़क रहा कि और मैं तुहानूं जवाब दे रहा कि एक दौर हुंदा सी जदों मैं लाहौर हुंदा सी, वो बड़ा सुनहरी दौर हुंदा सी। क्या बात। एक दौर हुंदा सी जदों मैं लाहौर हुंदा सी, वो बड़ा सुनहरी दौर हुंदा सी ते मेरा बड़ा टौर हुंदा सी। क्या बात। फिर वेले दे एक धक्के ने उन्होंने टोटे टोटे कर छड़िया, मेरे ख्वाबां दे इस दौर ने फन कौडियों खोटा कर छड़िया। वो वेला झूठी तसल्ली सी जदों जिंदगी कलम कली सी, एक दौर हुंदा सी जदों मैं लाहौर हुंदा सी। चुप्पां दे मैं रोजे रखे जी खोले गुरबत प्याले नाल। खुरम साहब जी जी चुप्पां दे मैं रोजे रखे खोले गुरबत प्याले नाल, जे कोई दुख आ जांदा सी सह लैंदा सी सालां साल। वो वेला झूठी तसल्ली सी जदों जिंदगी कलम कली सी, एक दौर हुंदा सी जदों मैं लाहौर लाहौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ। क्या खोया क्या पाया की खोया की पाया, बस अपनी जिंदगी उत्थे गवाती है। की कमाया की गवाया, जेड़ा कमाया वो मैं खा लेता है, जेड़ा इस्तेमाल किया है वो मैं ठीक है अपना कर लेता है इस्तेमाल। मगर मैं इलम हासिल किया अपने अच्छे उस्तादा कोलों किया जिन्हां दे विच फैसल एजाज साहब सन, परवेज़ कलीम साहब सन। जी बड़ा नाम परवेज़ कलीम हाँ जी परवेज़ कलीम साहब, हसन अस्करी साहब, बहुत संगीता बेगम नाल मैं एज ए असिस्टेंट डायरैक्टर जिन्होंने एसोसीएट डायरैक्टर कहते मैं काम करता रहा। फिर मैं ज़ाती तौर पर एज ए डायरैक्टर मैनू फिल्म स्टार अब्दुल रहमान कोका साहब ने अपनी फिल्म जहाज़
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਈ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਈ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਸਲੀਮ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਲਮ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਘਟੀਏ ਪੋਰੀਏ ਪੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨੂਨ ਸੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੀਆ ਨੂਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਰਮ ਮਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਜ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਚਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਧਰਾ ਤੋਂ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਹੈ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾइन ਜਾਦਮ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਸਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਜ਼ੋ ਸ਼ਾਦਾਬ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। तमाम ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਗਾਤ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੂਮ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਮਰੇ, ਅੱਛੀ ਰਹਿਸ਼, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਬੰਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਮਰਲੇ 'ਚ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तमाम ਐਕਟਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਰਾਹਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਗਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਵਾਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਆਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਰਾਹਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁੰਝੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਰਫਰਿਸਤ ਨੇ, ਪਰਵੇਜ਼ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸਰਫਰਿਸਤ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਰਫਰਿਸਤ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਾ ਬੇਗਮ ਸਰਫਰਿਸਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਸ ਜੀ। ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ, UNP ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਸਨ ਨਬੂਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਫਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਯੂਐਨਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦ ਬਾਮਰਾਦ ਬੇਅਦਬ ਬੇਮਰਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ, ਗੁੱਜਰ, ਨੱਤ, ਗੰਡਾਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ, ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਯੂਐਨਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਬਾਮਰਾਦ ਬੇਅਦਬ ਬੇਮੁਰਾਦ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਿਆ, ਤੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ, ਨੀਕਰਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਲਈ, ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਬਈਆ ਖਾਨਮ, ਨਈਰ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਪਨ ਸਾਹਿਬ, और जनाब आसिया बेगम, सुल्तान राय साहब, अकमल खान साहब। मैं छोटा जिहा सी उदों ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਨ 67 'ਚ ਵਫਾਤ ਪਾ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ 71 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਨ 67 63 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਆਮਦ-ਓ-ਰਫਤ ਸੀ। ਅਜਮਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਪੁਰਵਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ 1.5 ਫੁੱਟ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਹ ਅਗਸਤ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ, ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਬੜੀ ਦਾਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਜੰਗਲ ਔਰ ਸੁਨਾਟਾ ਔਰ ਹੂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ। ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਜਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਤਰਬੀਅਤ ਗਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਐਨਪੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਹਤਰਾਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 100% ਨਹੀਂ 90% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਟਿਸਟ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੌਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੰਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ ਸਜਣਾ, ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ ਸਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈ ਜੂ ਦੀਵਾ ਲੱਭਣਾ। ਫੜ ਲੈ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਝੂਠੀ ਨਵਾਬੀ, ਤੱਤੀ ਖੀਰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ ਮੱਖਣਾ, ਆਖਰ ਮੌਤ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਚੱਖਣਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਮੌਤ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਚੱਖਿਆ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਜਣਾ, ਦੀਵੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਯੂਐਨਪੀ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਦਾ ਖੁਰਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਵਕਾਸ ਖੁਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਇਆ ਔਰ ਬਾਇਆ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਲਾਮ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਐਕਟਰ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਾਕਰ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਖੁਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।